لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وحثنا على اغتنام برهما واصطناع المعروف لديهما وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواتن عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المجع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعتفين اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جزيت به السعاة المصلحين والرعاة الناصحين اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرونا به في حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم ظلامات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا والطف بهم في مضاجع البلاء لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم ولا تخزيهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح ولا تجبهم منا على موقف افتضاح بما نجترح من سوء الاجتراح
اللهم وما تلونا من تلاوة فزكيتها وما صلينا من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها وتصدقنا من صدقة فنميتها فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا وقسمهم منها أجزل من أجسامنا وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم فأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من أغبة الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. تقبل منا إنك أنت السميع العليم لا تحرمنا من عندك الكلمة وغفرتك أوسع ورحمتك أرجع عندنا معنا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله. Kita lanjutkan surat An-Nisa ayat 77. 77. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa inna ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hadd ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-77. Alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nas ka khashyatillah aw ashadda khashyah wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qitala laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tudlamuna fatila. Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ada dua kelompok di dalam dunia ini di ayat ke-76 itu. Kelompok yang pertama yuqatiluna fi sabilillah, kelompok yang kedua yuqatiluna fi sabilit taghut. Alladzina yuqatiluna fi sabilillah, orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu orang-orang yang beriman. Sedangkan orang-orang yang berperang di jalan taghut, yaitu jalan taghut itu segala sesuatu yang melampaui batas, termasuk
termasuk kepentingan di jalan setan, di jalan hawa nafsu, di jalan kepentingan-kepentingan duniawi yang tidak mengarah kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kelompok ini. Dan Allah memerintahkan faqatilu awliya asy-syaitan. Perangilah pendukung-pendukung setan. Kawan-kawannya setan, wali-walinya setan, itu kawan-kawannya setan. Perangi kawan-kawannya setan, kata Allah SWT. Karena mereka ini pasti akan mendirikan kesesatan di muka bumi ini, dan setan itu sudah berjanji akan menarik setiap anak cucu Adam yang berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kamu perangi, maka kesesatan ini akan menguasai alam ini. Allah Subhanahu wa taala mampu merubah kesesatan ini dengan kun fayakun. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan karena Allah perlu dengan kekuatan manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan orang-orang yang beriman supaya mereka ini bermujahadah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata seluruh orang Islam di saat ini umpamanya, andai kata seluruh orang Islam di saat ini tidak ada yang berusaha berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak rugi setitik pun. Allah bisa mengganti kaum orang Islam yang mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kedua-duanya tidak diperlukan oleh Allah Subhanahu wa taala, semata-mata Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kemuliaan. Allah tidak perlu bahkan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah karena Allah ingin memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karena Allah perlu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bantuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, manfaatnya juga kembali kepada Rasulullah SAW. Makanya setiap ada pertolongan atau kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, pasti Allah menjelaskan manfaatnya itu untuk kamu. Seperti alam nashrah laka, bukankah kami telah melapangkan dadamu laka, untukmu, bukan untuk Allah, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Laka, alam nashrah laka sadrak, maksudnya bukankah kami telah melapangkan dadamu untukmu, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dadanya Rasulullah SAW dilapangkan oleh Allah bukan untuk kepentingan Allah, kepentingan Nabi Muhammad SAW. Wa rafa'na laka dzikra, kami tinggikan sebutanmu hai Muhammad SAW untukmu, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk berjuang di jalan Allah bukan untuk kepentingan Allah. Untuk kepentingan kita nanti yang akan bahagia karena Allah Subhanahu wa taala mau memuliakan kita. Nah, jadi ciri-cirinya orang yang mau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dia berjalan di jalannya Allah. Itu berarti orang itu mau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa keberadaan saya di dalam Islam ini meninggikan Islam, karena Islam tidak perlu kita. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu sudah tinggi, tidak perlu ditinggikan. Jadi kalau kita berada di dalam Islam, yang tinggi bukan Islamnya, kita ikut tinggi. Kita ini ikut tinggi bersama Islam. Nah, Islam itu sudah mulia, tidak perlu kita muliakan. Kalau kita memuliakan Islam, kita pada dasarnya kita itu memuliakan diri kita sendiri, dalam tanda kutip meninggikan derajat kita. Nah, jadi Allah tidak perlu dengan sholat kita, tidak perlu dengan zikir kita, tidak perlu dengan tahajud kita, tidak perlu dengan Al-Quran kita, tidak perlu dengan akhlak kita, tidak perlu dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Tapi kita perlu akhlak, kita perlu Al-Quran, kita perlu sholat,
kita perlu zikir. Kalau kamu tidak sholat, Allah tidak rugi. Tapi kita yang perlu sholat. Kita perlu sholat supaya kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lisan kamu bungkam dari menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak perlu disebut-sebut oleh kamu. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan saya menyebutnya? Supaya kamu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang perlu kita tanam di dalam diri kita, dan kita tanam di dalam diri keluarga kita. Kalau kamu mau mendekat kepada Allah, berarti kamu berada di dalam keberuntungan. Allah tidak perlu dengan kamu. Sebagian orang soalnya merasa dia ini menuruti Allah Subhanahu wa ta'ala, menuruti Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syarat Allah itu berbuat baik kepadanya. Ini bukan hamba namanya. Walaupun tidak diucapkan, tapi ditunjukkan dalam perbuatan. Buktinya ada orang yang marah kepada Allah. Sebagian hambanya marah kepada Allah. Saya sudah sholat, saya sudah ngaji, kok kemarin uang saya diambil orang. Uang saya diambil orang. Sudah sholat, sudah ngaji, kok sakit? Oh, mulai besok saya tidak mau ngaji lagi. Enaknya sudah boro-boro saya itu ngaji, sholat, saya korbankan waktu untuk dia, tapi dia memberi saya sakit. Ini pola pikir yang keliru. Pola pikir yang keliru. Jadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dia jual belinya salah. Jual belinya salah. Nah, itu sama seperti yang dilakukan oleh iblis. Ibadah luar biasa, tapi karena dia diperintahkan sujud kepada Adam, marah iblis. Saya ini sudah seperti ini sujud, ibadah saya seperti ini, kok saya disuruh sujud kepada Adam? Mulai sekarang saya tidak mau lagi. Membangkang dia. Dia sangka Tuhan ini butuh dengan sujudnya dia. Tidak perlu sama sekali. Sampai di dalam hadis disebutkan, andai kata seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, manusianya, jinnya, semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang maksiat, satupun tidak ada yang maksiat, maka itu tidak menambah kebesaran Allah setitik pun. Tidak nambah apa-apa di sisi Allah. Andai kata seluruh manusianya dan jinnya semuanya ingkar kepada Allah, tidak ada yang beriman satupun. Dari zamannya Nabi Adam sampai kiamat semuanya ingkar, tidak mengurangi kekuasaan kebesaran Allah setitik pun. Nah, jadi kita yang perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang ke-77 Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Jeratnya setan itu lemah. Di ayat ke-77 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum. Tidakkah engkau melihat? Alam tara. Kalau sudah ada alam tara itu berarti disuruh ngambil pelajaran. Nah, maksudnya melihat di sini bukan sekedar melihat, tapi mempelajari atau memperhatikan, mengambil pelajaran. Apakah kamu tidak melihat, hai Muhammad SAW, alladzina qila lahum kuffu aydiyakum, kepada sekelompok orang, kepada orang-orang atau sekelompok orang yang dikatakan kepada mereka, qila lahum, dikatakan kepada mereka, kuffu aydiyakum, tahanlah tanganmu. Maksudnya tahan tangan di sini, jangan berperang. Siapa orang-orang ini? Jadi orang-orang ini dilarang berperang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya siapa orang-orang yang dilarang berperang ini? Ada beberapa penafsiran. Penafsiran yang pertama, mereka adalah orang-orang Yahudi yang disebut di surat Al-Baqarah gitu ya. Sama Allah, tidak usah perang, tapi dia minta perang terus. Dia minta perang, Allah Subhanahu wa ta'ala belum mengizinkan perang, tapi dia maksa terus mau perang sampai datang ke Nabi Samuel itu ya. Datang ke Nabi Samuel, muridnya Nabi Musa, Nabi Samuel.
datang ke Nabi Samuel, mintakan kepada Allah pemimpin supaya kita bisa masuk ke Palestina. Akhirnya singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala melalui Samuel ini ditunjukkan kepada Samuel, pemimpin mereka ini adalah Tolut. Nah, itu ada di akhir juz kedua. Awal juz kedua, akhir juz kedua. Tolut ini datang, diperintahkan oleh Allah untuk memimpin mereka perang. Giliran disuruh perang, mundur semua. Mundur ini. Minta perang, maksa minta perang, sudah didatangkan pemimpinnya disuruh perang, mundur. Ini pendapat pertama. Jadi perintah jangan perang ini kepada orang-orang Yahudi. Pendapat yang kedua, ke orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu gembar-gembor mereka, menyuarakan bahwa mereka mau perang. Ayo perang. Biasanya orang kalau paling keras sendiri suaranya paling cepat hilangnya. Orang kalau berani tidak pakai mikir, beraninya dicampur amarah. Jadi umpamanya lihat ini ya, contohnya ada berita, umpamanya ada orang satu nyampaikan berita ke kita. Itu di depan ada orang, mobil semua di stop, marah kita. Urusan apa itu orang itu? Iya, terbakar emosi kita, keluar kita, lari ke depan, marah kita kan, saya pukul itu. Sampai di depan lihat orang badannya besar, langsung ciut, tidak jadi perang deh. Nah, orang kalau beraninya koar-koar, jerat-jerit gitu, perang. Kalau dihadapkan betul, paling pertama lari itu biasanya. Itu paling pertama lari. Karena dia tak pakai mikir, otaknya tidak digunakan ketika jerat-jerit itu dicampur dengan emosi, akalnya tidak digunakan. Nah, ini seperti orang Yahudi itu, jerat-jerit kepingin perang, didatangkan pemimpin, habis itu mundur, tidak ada yang berani perang. Yang perang cuma berapa gelintir orang. Sama juga orang-orang munafik, jerat-jerit seperti itu. Nah, sebagian lain, tafsir yang lain mengatakan ini orang-orang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Dia pada saat di Mekah izin perang itu belum ada. Nah, ini pendapat yang paling kuat ini malahan ya. Jadi pada waktu di Mekah sebelum hijrah, orang-orang Islam yang di Mekah itu tertindas oleh ulah orang-orang musyrik Mekah waktu itu. Sebagian ada yang terbunuh, ada yang terseksa. Mereka mendesak Rasulullah SAW untuk perang. Ya Rasulullah, ayo kita perangi. Tapi Rasulullah SAW tidak mengizinkan mereka berperang atas perintah Allah SWT. Kalimatnya kufu aidiakum, tahan tangan kalian. Ini belum waktunya perang. Ini menunjukkan apa? Orang Islam itu perangnya atas nama Allah, tidak perangnya juga atas nama Allah SWT. Jadi tidak bisa orang terus gegabah setiap ada kemungkaran terus diperangi dengan fisik. Tidak gegabah seperti itu. Orang Islam itu, orang beriman itu orang yang menggunakan akalnya atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masa Nabi Muhammad SAW dan sahabat itu di Mekah, kemungkaran itu kurang apa itu? Dalamnya Ka'bah itu ada berhala sampai 360. Dalamnya Ka'bah. Jadi Nabi kalau sholat ngadep ke Baitul Maqdis juga ngadep ke Ka'bah, tapi di dalamnya ada 360 berhala itu. Dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Adat istiadatnya orang-orang musyrik waktu itu, wah luar biasa. Banyak sekali yang keluar dari syariat. Bahkan di Sofa dan Marwah di masa itu, di Sofa dan Marwah itu ada 2 arca besar. Arca, patung besar sekali. Tapi setelah Nabi Muhammad menumbangkan mereka, menguasai kota Mekah, kan diperintahkan sa'i. Perintahkan sa'i.
Waktu diperintahkan sa'i pertama kali sahabat itu enggak. Karena mereka teringat dua patung yang ada di Safa dan Marwah itu. Jadi mereka waktu mau diperintahkan sa'i itu jalan sambil ragu-ragu sampai turun ayat itu. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Terus apa itu ayatnya? Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha ayyat tawafa bihima. Sampai turun ayat itu. Sesungguhnya Safa Marwah itu adalah syiar Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menunaikan haji dan kemudian umrah, kata Allah, fala junaha ayyat tawafa bihima. Tidak berdosa mereka itu melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Orang tidak paham asbabun nuzul pasti bingung. Kok kalimatnya tidak berdosa? Kan mestinya kalimatnya siapa yang sa'i dapat pahala. Tapi Allah mengatakannya siapa yang haji dan umrah tidak berdosa melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Apa ini? Nah, asbabun nuzulnya karena mereka keberatan. Sebetulnya di situ dulunya ada dua arca besar yang ditancapkan di Bukit Safa, yang satu lagi di Bukit Marwah. Jadi mereka teringat-ingat dengan patung itu. Tapi oleh Nabi di masa itu didiamkan. Nah, punya pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan pertama, orang Islam itu tidak gegabah. Artinya kalau mereka bertindak atas nama Allah Subhanahu wa taala, bukan atas nama emosi. Kalau atas nama emosi, kuar-kuar itu cepat hilangnya nanti. Karena bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmahnya supaya tidak mati konyol. Kalau kekuatannya belum terbentuk, kemudian perang orang Islam, kekuatan yang diperlukan di masa itu akan hilang. Islam ini akan lenyap, masih kecil, masih beberapa kelompok saja Islam ini. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menahan mereka untuk berperang. Belum waktunya. Nah, kita bisa ambil pelajaran. Kita bisa petik pelajaran dari ayat ini. Seperti di masa kita ini. Di masa kita ini, berapa kelompok koar-koar perang. Kamu ini ngomong perang ini atas sarannya siapa? Usulnya siapa yang mengatakan perang ini? Jangan sembarang perang. Akhirnya nanti di masa perang itu diperlukan oleh orang Islam itu sudah habis. Konyol. Sama yang terjadi sekarang ini di Irak, di mana? Yaman. Perang antara Islam sendiri. Padahal nanti akan ada masanya orang Islam itu memang diperlukan perang secara fisik. Nah sekarang belum diperlukan, belum waktunya. Nah, kalau dulu ada Rasulullah SAW, kalau sekarang ada pewaris Nabi Muhammad SAW, dengarkan saran mereka. Banyak ulama yang mengatakan Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan zaman kita ini belum zamannya perang secara fisik. Zaman kita ini zamannya justru kita mematahkan pedang dan memotek busur panah, berdiam di rumah, banyak berzikir, menyelamatkan keluarga kita, menguatkan hati kita, belajar ini tafsir, belajar fikih. Belum zamannya perang. Nah, saya teringat guru saya ketika ditanya tentang masalah yang berkecamuk ini tahun 2006, belum sekarang ini ya, tahun 2006, ditanya oleh seseorang, bagaimana kita harus ikut politik, kata guru saya, jangan, semuanya kotor. Zaman ini jangan pro mana-mana, sebab kita tidak tahu, semuanya masih kabur, yang betul mana, yang salah mana, masih kabur. Nah, kapan kita boleh menonjolkan identitas? Kata guru saya, nanti di zaman sudah jelas yang buruk mana, yang hak mana. Kapan itu zamannya? Zamannya nanti munculnya Mahdi.
munculnya Imam Mahdi itu zaman yang jelas. Siapa pengikutnya Mahdi, siapa pengikutnya Dajjal, itu zaman yang jelas. Kalau sekarang abu-abu semua. Kalau abu-abu bagaimana? Kalau zamannya abu-abu jangan pro siapa-siapa. Duduk buat perbaikan saja, buat amal soleh. Ada orang sakit, tidak punya dana, kita bantu. Ada orang bodoh, kita ajari. Kalau kita punya ilmu, kita ajari. Lebih banyak berdiam di rumah, itu lebih bagus. Berdiam di rumah itu maksud saya bukan kuncian di rumah, tapi maksudnya kurangi pergaulan. Kurangi pergaulan yang tidak ada hubungannya dengan ilmu, dengan zikir, dan dengan dakwah. Tapi kalau sudah urusan sama politik, cuci tangan. Urusan suruh menyerang pemerintah, cuci tangan. Jangan urusan dengan hal-hal seperti ini. Sebab yang nunggangi ada 1001 kelompok yang menunggangi. Kita yang dibunuh, yang menunggangi itu di atas tidur. Enak. Kita yang dimanfaatkan mati kita. Kita mati dimanfaatkan. Nah, jadi kapan masanya itu? Nanti akan tiba masanya. Sekarang masanya kita menyusun kekuatan, menyusun ilmu, belajar. Ini banyak orang-orang yang keluar di luar itu kalau ditanya rukun wudu berapa? Tidak tahu. Kadang-kadang subuh tidak sholat. Tidak tahu dia, pokoknya terbakar emosinya, selesai. Sekarang ini masanya memperkuat zikir. Jadi apa tujuannya? Bukan tujuannya kita pengecut, tapi ini masanya masih masa belum hijrah, ya. Belum hijrah. Kalau masanya Nabi Muhammad SAW, masanya kita memperkuat keyakinan, terutama anak-anak kita. Kuatkan keyakinan mereka, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, niatkan mereka nanti jadi tentaranya Imam Mahdi. Niatkan mereka nanti jadi tentaranya Imam Mahdi. Kuatkan keyakinan mereka dengan zikir, karena nanti tentara-tentaranya Imam Mahdi itu bukan jago makan, bukan jago tidur, bukan jago ngobrol, tapi tentaranya Imam Mahdi nanti tentara yang kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala hingga tahan berhari-hari tidak makan. Kalau mereka lapar, mereka berzikir kenyang lagi. Orang-orang pilihan nanti, ya. Jangan sampai di masa itu naudzubillah min dzalik anak kita ini ikut tentaranya Dajjal. Karena tidak pernah dipersiapkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, sekeluarga kita, anak keturunan kita diselamatkan dari fitnah Dajjal. Dibahagiakan hidup kita dunia dan akhirat. Makanya diajari oleh Nabi Muhammad SAW doa itu yang dibaca setelah tasyahud sebelum salam itu, ya. Itu diajarkan, dibaca semuanya. Namanya a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal wal maghrami wal ma'sam. Kalau Habib Abdul Haddad ditambah lagi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Semua diriwayatkan di dalam hadis. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca doa ini setiap habis selesai tasyahud akhir sebelum salam, maka dia akan diselamatkan dari fitnah Dajjal. Nah, kita lanjutkan. Ini di dalam ayat ini, mereka orang-orang beriman pada saat itu emosi melihat situasi orang-orang Islam ini yang dikejar-kejar, ditindas, langsung datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, izinkan kami perang. Kita basmi ini orang-orang ini. Tapi Nabi Muhammad SAW bilang, tidak. Kufu aidiakum. Nah, terus apa yang dilakukan? Mencegah dirinya dari perang, terus apa yang dilakukan? Aqimus shalah. Salat yang banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala. Salat yang banyak. Wa aqimus salata. Jaga diri kamu dari perang. Jangan membuat kekacauan, jangan menumpahkan darah siapapun. Dirikan salat. Wa aqimus salata. Dirikanlah salat.
Siapa di antara kita yang mendirikan sholat? Banyak di antara kita baru sholat, belum mendirikan sholat. Nah ini masanya kita mendalami sholat kita, dalami sholat kita. Sholat ini di dalamnya ada kebaikan yang luar biasa. Orang yang sholatnya betul, hidupnya pasti tidak pernah kekurangan. Ma ra'aitul mu'min muhtajan qat, kata seorang ulama besar ya. Aku tidak pernah melihat orang yang beriman itu kekurangan. Tidak ada. Hidupnya serba cukup. Diberi seberapa aja cukup. Wa aqimus salata. Dirikan sholat. Orang kalau sholatnya betul, hatinya kuat, hidupnya pasti cukup. Dalam kondisi seperti apapun, cukup hidupnya. Tapi kalau sholatnya tidak betul, imannya rapuh, diguyuri uang selangit, dia masih kebingungan, takut dia, sumpek hidupnya, ngambang, hidupnya ini ngambang, nggak jelas. Tapi kalau orang sholat, rajin zikir, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rajin membaca Al-Quran, hatinya akan kuat. Orang kalau hatinya kuat, hidupnya ini akan tenang, tidak kosong, hatinya tidak kosong. Nah kalau hatinya kosong, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan takut. Kalau sudah stres, minum obat. Nah, kalau sudah minum obat, tidur terus. Kalau sudah tidur terus, habis waktunya. Nanti hidupnya ini dipenuhi rasa takut, dia tidak punya kesempatan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dipenuhi was-was di kanan kiri, depan belakangnya. Naudzubillah min dzalik. Tidak ada jalan kecuali zikir, sholat. Sholat ini bagian dari zikir. Ya. Aqimus shalah. Dirikanlah sholat. Dirikan sholat yang benar. Yang kedua, wa atuz zakah. Selamanya kalau habis sholat itu biasanya urusannya zakat. Itu sebetulnya simbol. Sholat sama zakat ini simbol ubudiyah, simbol penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harus dua. Pertama vertikal, kedua horizontal. Penghambaan itu memperbaiki kualitas diri kita dengan mendekat kepada Allah, dan memperbaiki kualitas diri kita dengan memperhatikan umat, memperhatikan ciptaan Allah. Jadi orang kalau mau jadi hamba, dia harus punya dua ini. Mendirikan sholat, wa atuz zakat, mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat itu manfaatnya sangat besar. Manfaat kepekaan hati, kemudian mengikat silaturahmi, mendekatkan yang satu dengan yang lain, menghancurkan dinding-dinding yang menghalangi orang untuk saling berkomunikasi. Orang itu kalau tidak bisa, kalau dia tidak menerima zakat, kasih hadiah saja. Kalau paling gampang, kita umpamanya, saya kok sama orang ini salah paham terus ya, nggak bisa cair, nggak bisa ngomong, nggak bisa ini. Belikan hadiah, beri hadiah, langsung cair, langsung nanti bisa ketemu. Beri hadiah, nanti langsung hubungannya jadi enak. Itu sudah tabiatnya manusia seperti itu ya. Sama seperti itu. Zakat itu juga di samping menyucikan hati, yang mengeluarkan, kemudian mendatangkan pahala dari Allah SWT. Yang ketiga, memperbaiki hubungan antar manusia. Nah, di masa itu zakat itu sangat dipentingkan, di masa ini juga, apalagi di masa pada waktu Rasulullah SAW masih di Mekah, banyak orang-orang Islam yang kekurangan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala di masa itu melarang mereka untuk perang melawan orang-orang Mekah, tapi yang dilakukan apa? Wa aqimus salata wa atuz zakat. Dirikan sholat dan keluarkan zakat. Nah, ini asbab turunnya ayat ini.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah. Hijrahlah Rasulullah dengan para sahabatnya. Sampai di Madinah situasinya berbalik. Di Mekah itu dikejar-kejar, di Madinah disambut. Di Mekah itu mereka serba kekurangan, di Madinah mereka bisa bekerja. Bisa hidup yang nyaman. Walaupun ada orang munafik di situ, ada orang Yahudi, tapi orang munafik dan orang Yahudi tidak berani menyerang secara fisik, tidak berani menindas mereka, kalah mereka. Karena orang-orang Ansor menyambut Rasulullah SAW. Nah, manusia itu biasanya dalam kondisi terdesak, emosi, kemudian dia berani berbuat apa saja. Tapi perbuatan yang betul, keberanian, itu sebetulnya tidak disimpulkan saat manusia dalam kondisi emosi. Keberanian itu disimpulkan ketika dia muncul dari orang yang memiliki keteguhan, tindakan keberanian. Makanya saya sampaikan tadi di awal, orang yang biasa keluar-keluar emosi, nanti waktunya perang dia yang pertama kali lari. Nah, sama seperti itu. Ini sahabat-sahabat yang dulunya di Mekah minta kepada Rasulullah untuk segera diwajibkan perang, dilarang oleh Rasulullah SAW. Setelah mereka hijrah, betul-betul perang itu diperlukan. Nah, perang itu diperlukan setelah mereka hijrah itu, karena mereka sudah punya kekuatan di masa itu. Turun perintah perang dari Allah Subhanahu wa taala pada saat mereka sudah nyaman di rumah. Tidak ada yang ngejar-ngejar lagi. Sudah nyaman kan? Sudah bisa tinggal di rumah, sholat ke masjid, punya masjid lagi. Sholat bareng-bareng di masjid, punya sawah, punya waktu dengan keluarga. Nah, ketika mereka sudah dalam kondisi nyaman itu, falamma kutiba alaihimul qital. Nah ini ya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan perang, tadinya mereka maksa-maksa loh ya. Perang. Tidak diizinkan sama Allah. Terus diwajibkan perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi falamma kutiba alaihimul qital, ketika perang itu diwajibkan kepada mereka, idza fariqun minhum, tiba-tiba sekelompok, bukan semuanya, sekelompok dari mereka, yakhshawnan nas ka khasyatillah au ashadda khasyah. Tiba-tiba sekelompok dari mereka itu takut kepada manusia seperti takutnya mereka kepada Allah, atau bahkan lebih takut kepada orang itu. Lebih takut kepada orang. Nah, ini sebetulnya bukan ucapan secara literal, tapi ini menunjukkan orang itu lari dari perintah perang. Alasannya tidak mau kehilangan kenyamanan yang sudah mereka rasakan tadi. Jadi dulu waktu di Mekah mereka dalam kondisi kekurangan, hidupnya tidak nyaman, ya pada saat itu mereka sudahlah mau tidak mau lah perang. Kalau tidak perang ya kita mati konyol. Tapi dilarang oleh Allah, justru dilarang. Setelah hijrah nyaman, punya rumah, punya istri, punya anak, tidak ada yang ngejar-ngejar, punya masjid, sholat bisa sama Rasulullah SAW. Allah SWT mewajibkan perang. Ini waktunya perang. Sebab orang di luar Madinah itu bergerak mau menghancurkan Rasul, tetap bergerak mau menghancurkan Rasulullah SAW. Sekali lagi, Islam ini tidak pernah memulai perang. Tapi Islam ini, Allah mewajibkan perang ini karena perang ini sebagai alternatif terakhir. Nabi Muhammad sudah hijrah di Madinah, itu masih diburu-buru oleh
orang-orang Mekah waktu itu. Nah, mereka mundur, orang-orang ini seperti takut mereka kepada Allah atau bahkan lebih. Jadi seakan-akan harapan di dalam hati mereka ini sempit sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau mau dilihat, orang yang mau mereka perang itu ya juga manusia kan. Mereka mengalami kenikmatan di kota Madinah. Orang yang di Mekah itu juga punya kenikmatan, punya rumah, punya anak, punya istri. Saya takut kehilangan, saya takut gak balik nanti, gak kumpul lagi dengan anak istri. Nah, mereka yang di Mekah itu punya perasaan seperti itu atau tidak? Punya, sama manusia kok. Sama-sama manusia. Tapi karena mereka waktu itu sudah condong kepada kenikmatan di Madinah itu. Loh, kalau mau dibilang kenikmatan, hidup mereka tidak nikmat-nikmat banget. Tapi dibandingkan dengan Mekah, Madinah itu sudah kemajuan buat mereka. Nah, karena mereka sudah merasakan kondisi yang lebih nyaman dari kondisi di Mekah, mereka takut kehilangan kondisi tadi. Seakan-akan, ya Allah, sayang-sayang kondisi seperti ini kita disuruh berperang. Makanya mereka kemudian mengucapkan, wa qalu rabbana lima katabta alainal qital. Nah, ini dalilnya mufassir yang mengatakan ayat ini turun untuk orang-orang yang beriman. Sebab di dalam ucapan ini mereka mengatakan rabbana, Tuhan kami, lima katabta alainal qital. Kenapa kau tetapkan perang kepada kami? Laula akhartana ila ajalin qarib. Kata mereka, andai kata atau mengapa engkau tidak menunda kewajiban perang ini ila ajalin qarib, dalam waktu yang dekat. Maksudnya biarkan kami sebentar merasakan ini. Kita ini sudah di Mekah ditindas, baru ke Madinah enak-enak sebentar, terus sudah disuruh perang lagi. Sebentar lah ya Allah, kita ingin mencicipi lah hidup normal gitu lah. Nah, hidup normal, tidak dikejar-kejar, tidak usah perang gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak. Ini pelajaran yang bisa dipetik. Lihat ini ya, mujahadahnya sahabat Rasulullah SAW. Kalau kita jadi mereka, belum tentu kita ikut perang. Atau kita jadi memusuhi Nabi Muhammad ini. Masuk akal nih, sudah nikmat-nikmat di Madinah. Tulis status langsung. Tulis status berita nyerang Nabi Muhammad ya. Kan sudah nikmat-nikmat di Madinah, kita disuruh perang lagi. Tapi ini perintahnya Allah. Lihat, kata mereka apa tadi? Laula akhartana ila ajalin qarib. Bok ya ditunda sebentar ini perang ini, biar kita ini bisa mencicipi kenikmatan ini. Tapi apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Qul, katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang menginginkan perang itu ditunda-tunda, mata'ud dunya qalil. Apa yang mau dicari dari kehidupan dunia? Dunia itu kenikmatannya sedikit, kata Allah. Kamu mau megangi kenikmatan sedikit ini, saya perintahkan kamu meninggalkan kenikmatan yang sedikit ini karena saya mau memberi kamu kenikmatan yang lebih besar. Kok kamu malah memegangi kenikmatan yang kecil ini? Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak mau menjadikan mereka terikat dengan kenikmatan yang sedikit ini. Katakan hai Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatmu yang mengatakan perang itu ditunda saja, mata'ud dunya qalil, kehidupan dunia itu sedikit. Jangan kamu terikat dengan kehidupan dunia ini. Wal akhiratu khairun, dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kamu di dunia ini saja yang kenikmatannya sedikit mau kamu pegangi, ini nanti akhirat lebih dari yang kamu pegang ini. Khairun, wal akhiratu khairun. Ini kata-kata ini harus kita
tancapkan di dalam hati kita. Ketika kita menunda-nunda perbuatan baik, ucapkan mata'ud dunya qalil wal akhiratu khair. Mata'ud dunya qalil wal akhiratu khair. Mau bangun sholat tidak bisa, mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun. Terus, nah ini kalau supaya di dalam hati kita ini tertanam dunia ini tidak ada artinya. Apa yang mau kita pegang di dunia? Semuanya penyakit, ya. Semua penyakit. Punya tubuh kuat, tahu-tahu jadi lemah. Gigi bagus, tidak dirawat sedikit, lubang semuanya. Ya. Mata sakit, telinga mulai tidak dengar, kulit mulai keriput, baju baru beli sudah ketumpahan, makanan sudah robek atau sudah lusuh, mobil baru beli harus ganti oli, harus, ya Allah, semua tidak membantu saya, bikin pusing semuanya. Nah, orang ini tambah perbendaraan dunianya tambah pusing, tanggung jawabnya tambah besar. Dulu tidak punya mobil, minta mobil, ada mobil, bingung mikir bensin terus sekarang, ganti oli, bingung pajak, ya Allah ini pajak ini besar, aduh. Nah, setiap tahun pajak, belum lagi nanti kalau sudah spare partnya harus ada yang diganti, belum nanti di luar diserempet orang, jalan sama was-was jalannya. Semakin kita punya perbendaraan dunia itu sebetulnya semakin tidak nyaman itu ya. Semakin tak nyaman. Nah, jadi biasa-biasa saja terhadap dunia. Mata'un qalil, perbendaraan yang sedikit, kenikmatan yang kecil. Wal akhiratu khairun, akhirat itu lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena dunia ini hanya sepanjang yang kamu cicipi, yang kamu lihat. Sedangkan akhirat mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Kenikmatan akhirat itu tidak pernah dilihat oleh mata siapapun, tidak pernah didengar oleh telinga siapapun, tidak pernah terlintas di hati siapapun. Dari besarnya kenikmatan tadi. Dan kenikmatan akhirat ini kenikmatan yang dicurahkan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat itu. Kata Rasulullah, dunia ini kenikmatannya satu bagian, 99-nya nanti di surga. Yang satu bagian aja seperti ini. Yang 99 itu nanti seperti apa? Yang satu bagian aja mangga ada macam-macam. Ada mangga A, B, C, D, B. Durian ada macam-macam. Ada lombok ada macam-macam. Telur juga ada macam-macam. Ayam itu lain-lain loh ya. Ayam Arab sama ayam sini lain. Sama ayam Cina sama ayam Eropa lain lagi bentuknya. Hah? Belum pernah ya. Telurnya juga beda-beda. Kemudian bunganya, tanamannya, bahkan banyak sekali di dunia ini yang cuma satu bagian ini yang belum kita kunjungi ini masih terlalu banyak. Masih sangat banyak sekali yang belum kita cicipi, banyaknya luar biasa di dunia. Yang belum kita ketahui di dunia yang satu bagian ini, banyaknya luar biasa karena kita terbatas. Nanti di akhirat 99 nikmat itu kita cicipi semua. Karena di akhirat nanti tidak terbatas, dicicipi semuanya. Jadi mau apa kamu menahan uang 100.000, kehilangan uang 1 triliun. 100.000 nih, tinggalkan. Nah, misalnya kita bawa uang 100.000, terus ada orang bilang ke kita, orang kayak, buang itu 100.000-nya saya ganti 1 triliun. Sayang ini. Oh ini orang gila ini. Suruh buang ya, saya buang langsung tuh uang 100.000, tidak ada gunanya. Mau diganti 1 triliun. Nah, ini Allah seperti itu, tinggalin itu. Kenikmatan dunia itu kecil, dunia itu nanti aku akan memberimu wal akhirah, wal akhiratu
khairun. Tapi sayangnya dunia itu boleh semua mencicipi, kalau akhirat tidak semuanya yang bisa mencicipi. Khairun. Untuk siapa akhirat itu? Baiknya untuk siapa? Limanit taqwa. Untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk orang-orang yang tidak bertakwa, akhirat itu syarrun minad dunya. Untuk orang-orang yang tidak bertakwa, dunia itu lebih baik daripada akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Akhirat itu lebih buruk lagi daripada dunia untuk orang-orang yang tidak bertakwa. Ini makna dari hadis Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang beriman, surganya orang kafir. Dalam riwayat ada satu orang Yahudi Yaman. Di Yaman itu ada satu kampung orang Yahudi. Ada satu orang Yahudi lewat Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus al-Adni. Habib Abu Bakar ini bajunya penampilannya ini luar biasa, bajunya ini bagus, kemana-mana selalu naik di atas kuda, kudanya tidak pernah menyentuh tanah, dipermadani kayak film-film gitu ya. Kudanya ini dipermadani, jadi yang bagian depan buka, yang bagian belakang nutup. Dari kayanya ya. Dari kayanya Abu Bakar. Tapi dia di hati tidak ada dunia itu. Seperti Nabi Sulaiman ya. Lewat ini Habib Abu Bakar Adni muncul berpapasan sama satu orang Yahudi. Yahudinya miskin, pakaiannya compang-camping, nggak pakai alas kaki. Rambutnya nggak karu-karuan, nggak terawat. Yahudi ini ingat hadis Rasulullah tadi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Berhenti, kata Yahudi tadi. Berhenti ya Abu Bakar. Saya mau minta penjelasan hadis nabimu, dunia ini surganya orang kafir, dunia ini penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Saya mau minta penjelasannya. Sekarang yang di surga siapa? Kamu atau aku? Kamu ini sekarang di surga, pakaiannya bagus kayak gini. Saya ini orang kafir menurut kamu, tapi saya di penjara. Bagaimana nabimu bilang dunia ini surganya orang kafir? Lihat nih saya, pakaian saya compang-camping, tidak punya alas kaki, rambutnya nggak terawat, berdebu. Kata Habib Abu Bakar, betul Rasulullah, dunia itu penjaranya orang beriman, surganya orang kafir. Apa penjelasannya? Dibanding nanti kenikmatan yang akan didapat oleh orang-orang yang beriman, dunia ini adalah penjara. Mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairun. Ini penjara ini 100.000. Nanti kita di akhirat 1 triliun. Nah, ini penjara buat orang-orang yang beriman. Tapi dibanding kesengsaraan yang kamu rasakan sekarang ini, hai Yahudi, kalau kamu tidak beriman, kesengsaraan yang kau rasakan nanti dibanding dengan yang kau rasakan nanti di neraka, ini kamu sekarang masih di surga, masih nikmat kamu ini. Menjawab itu langsung Yahudi tadi masuk Islam. Jadi akhirat ini sayangnya tidak diobral oleh Allah. Tidak seperti dunia. Kalau dunia ini diobral oleh Allah. Orang mau tidak sholat, mau kafir, bisa juga mendapatkan kenikmatan di dunia ini. Tapi akhirat ini limanit taqwa, khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa siapa? Yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perintah perang ini bagi sahabatnya Rasulullah SAW. Kalau mereka menjalankan, mereka termasuk orang-orang yang bertakwa. Wala tudlamuna fatila. Dan mereka itu tidak akan dizalimi sedikit pun. Kalaupun mereka perang, Allah tidak akan menzalimi mereka. Dicatat amal perbuatan mereka, pengorbanan mereka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Debu yang menempel ke badan orang yang berjalan fi sabilillah itu nanti jadi perisai dari siksa kubur.
debunya tok. Kalau fisabilillah itu enggak harus perang. Orang yang keluar dari rumah niat mau silaturahmi, mau menggembirakan orang yang sedih, mau berdakwah, mau hadir majelis, mau menuntut ilmu, mau ketemu orang soleh. Pokoknya fisabilillah, orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala di sore hari itu, di hadis itu disebutkan ghadwatun fisabilillah. Nah, perjalanan di jalan Allah yang dilakukan, debu yang nempel itu bisa jadi perisai dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Semuanya nikmat. Tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti diganti semuanya oleh Allah. Kita isi bensin untuk pergi ke majelis. Bensinnya itu, uang yang kita keluarkan semua sedekah semua di sisi Allah SWT. Diganti semuanya. Kita mungkin tidak ingat. Kita ingatnya di majelis gitu aja. Tapi semuanya dicatat oleh Allah. Waktu kita, kemudian capek kita, terus halangan yang terjadi di jalan, itu semua ada nilainya di sisi Allah SWT. Ada halangan ini mesti tetap ke pengajian enggak? Jangan, oh macet kali aja lah. Gagal sudah. Tadinya mau dapat pahala besar dia. Tadinya mau dapat pahala besar dia. Itu halangan itu semua ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada nilainya. Pernah dengar ceritanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Itu di antara gurunya Habib Ali bin Muhammad Al-Hasan. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini di antara amalnya tidak pernah meninggalkan sholat tahajud di masjid. Jadi sebelum subuh itu dia sudah di masjid sholat. Dilakukan sudah puluhan tahun. Satu hari hujan deras di malam hari. Kita tahu di Hadramaut sana ini tanah semuanya, tidak ada selokan seperti di sini. Jadi kalau hujan, orang tidak bisa jalan, bisa kepleset kalau jalan. Nah, airnya itu jadi tanah jadi becek semuanya. Hujan pada waktu malam hari, dia sudah punya kebiasaan sholatnya di masjid. Dan setiap mau pergi ke masjid dia mandi dulu, mandi pakai baju bersih, berangkat ya. Becek loh nih, tetap dia jalan dia pelan-pelan jalan. Baru sampai beberapa langkah terpleset jatuh. Kotor bajunya. Kalau kita ya sudah pulang ganti baju tidur besok lah. Tapi dia enggak, lepas bajunya, mandi lagi, bersihkan kotorannya, ambil baju lagi, jalan lagi sampai sudah pertengahan, pelan-pelan jalannya dia. Malam gelap, enggak ada penerangan seperti di sini di zaman itu ya. Kepleset lagi jatuh. Balik lagi dia ke rumah, lepas bajunya, bersih-bersih lagi. Jadi bukan cuma sholatnya toh, dalam kondisi bersihnya, mandinya semua dia istiqomah di situ. Bersih dia, jalan lagi. Sampai masjidnya, pintu masjidnya sudah kelihatan. Kepleset. Waktu terpleset jatuh, ada anak muda satu megang tangan. Selamat, alhamdulillah, tidak jadi kotor. Terima kasih anak muda. Kamu siapa? Malam-malam jam segini? Saya tidak kenal kamu, ini siapa kok? Berjasa sekali kamu. Kata anak muda ini, saya iblis. Iblis ini ternyata anak muda itu ya, menjelma jadi orang. Kata Habib Abdullah, loh sejak kapan iblis ini menyelamatkan orang mau tahajud ini ya? Mulai kapan iblis kok jadi baik gini? Menyelamatkan orang mau tahajud. Kata dia, oh enggak. Saya ini baiknya saya tetap gak baik, kata iblis. Apa yang terjadi? Tadi waktu kamu jatuh terpleset pertama kali, kamu balik ke rumah, mandi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosamu yang lalu. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersih kamu seperti anak yang baru lahir. Tapi kamu terus kepleset yang kedua, kamu sabar, balik lagi, Allah mengampuni seluruh dosa-dosa keluargamu dan orang yang ada sekota dengan kamu. Diampuni semua dosanya karena satu orang ini ya. Satu kota diampuni dosanya semua sama Allah SWT. Ya, saya takut kalau kamu kepleset yang ketiga kali kamu balik, satu bumi ini semua diampuni sama Allah.
Makanya saya selamatkan. Rugi kerja saya selama bertahun-tahun menyesatkan orang. Rugi kerja saya, diampuni semua dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat ini pahalanya orang kalau istiqomah ini. Kadang-kadang dia ini berjasa nanti kalau dia sudah luber kayak air itu, kalau sudah luber turun nanti ke anaknya, turun ke keluarganya. Keluarganya sudah bersih semua, turun nanti ke tetangganya, ke teman-temannya, ke sahabatnya. Bisa sampai satu orang menyelamatkan, nanti ada satu orang karena jasa dia, ibadah dia, dia bisa menarik setiap orang Islam yang sezaman dengan dia. Tarik sama dia masuk ke surga. Nah, ini orang-orang besar, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini narik diri kita sendiri aja belum bisa. Tarik diri kita, terus nanti anak-anak kita. Jangan mau jadi ditarik. Mau narik. Nah, jadi orang, jangan nanti banyak orang-orang besar kita ditarik. Mau itu narik, jangan mau ditarik. Saya harus bisa narik. Nah, saya harus bisa narik. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kamu tidak akan dizalimi. Wala tudlamuna fatila, sedikit pun. Fatil itu artinya sebetulnya fatil itu serat yang ada di biji kurma. Itu kecil, hampir tidak kelihatan ya. Fatil itu. Kalau kita makan kurma itu bijinya, itu kadang-kadang suka ada serabutnya kecil-kecil itu. Nah, walaupun sekecil itu Allah tidak akan menzalimi kamu. Semuanya sudah dicatat oleh Allah SWT. Jadi pengorbanan kamu ini ada, bukan sia-sia. Nah, ini sudah jam setengah 12. Nah 12 nih ya. Nah, insya Allah kita lanjutkan aja di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni segala kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menimbulkan motivasi, semangat di dalam diri kita untuk selalu berzikir, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menimbulkan kepekaan di dalam hati kita, menimbulkan rahmat, kasih sayang, cinta kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini kelak bermanfaat bagi kita semua, jadi saksi baik bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang mengenal kita dan orang-orang yang kita kenal. Allahumma hdi ummata Sayyidina Ahmad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma tajawaz an ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وأمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السهر والحمد للإله بالبدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعافية.